स्वागत करता हाँ जी एक बार फिर आप सब का अज के इस प्रोग्राम में। अज के सैगमेंट में थोड़ी मुलाकात करवाने जा रहे हैं सरदार हरमनप्रीत सिंह नाल। एक रिलीजियस प्रीचर हैं, किसी भी संस्था नाल नहीं जुड़े हुए, आज़ाद तौर पर यह सिक्खी का प्रचार करते हैं। MA इन्होंने की रिलीजन के पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला तो, उस तो इलावा दुनिया भर में जाके प्रचार करते हैं कि किवें सिक्खी नाल असीं जुड़ के अपने जीवन में सुधार लिया है। ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਤਦ ਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰਡ ਹੈਗੀ ਏ ਉਸ ਨਾਲੋਂ ਜੁੜ ਕੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਵਾਰਡ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ। ਇਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਕਈ ਇਫਸ ਐਂਡ ਬਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪਏ ਹੋਏ ਸੀ ਉਸ 'ਚੋਂ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਸਕੀਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। आओ अज गलबात करते हैं सरदार हरमनप्रीत सिंह नाल अते जानकारी लैने सिख रहत मर्यादा के संबंध में की कुछ सानू सीखण की लोड़ है तो किस चीज़ से इस रहत मर्यादा में एम्फसाइज किया गया है। जय जी भाई साहब, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की खालसा फतेह जी। सो भाई साहब सिख रहत मर्यादा की जो असीं गल कर रहे हैं तो थोड़ा जिहा ब्रीफ पिछोकड़ दे के जेकर तुसीं अज सानू लैके चलो इस सफ़र में कि इस विचों की सीखण की लोड़ है तो की असीं इसनूं समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे। सब तो पहली गल तो है कि जो सिखिज़म के उत्ते पीड़ा समा सी उस समय सियाणे बजुर्गों ने बैठ के एक मता पकाया कि भी सिख कौम वास्ते एक मर्यादा चाहिए है, क्योंकि जो निर्मले संप्रदा कोलों आज़ाद करवाया हरमंदर साहिब, दरबार साहिब की पावन धरती, अमृतसर साहिब की पावन धरती, मूर्तियां उत्थों चुकाईयां गईयां। उस तो बाद लोड़ पई एक मर्यादा दी जी, ताकि हर एक चीज़ एक साडी सोच एक होवे, साडा गुरु एक होवे, साडी विचारधारा एक होवे, साडी जिंदगी की शैली एक होवे, खाण पीण हर चीज़ एक होवे, साडा जन्म संस्कार, आनंद संस्कार, मृतक संस्कार जी। ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੈਂਚ ਬੈਠਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਚੋਟੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਭਾਈ ਸੁੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਏ ਵਰਗੇ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਜੋਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਉਸ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਖਸੀ ਰਹਿਣੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥਕ ਰਹਿਣੀ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਕਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, क्योंकि अज असी फिर उस रहत मर्यादा तो थिड़क के असी अपनी मर्यादा जड़ियाँ बना लियां ने। हर गुरुद्वारे की अपनी मर्यादा है, हर गुरुद्वारा अपनी मर्जी नाल चल रहा है। एक डिसिपलिन जद तक नहीं हैगा, आपां एक बन्ने कहने खालसे राज की गल करते हैं भी साडा राज खालसे दा है। खालसा सब तो पहला वो है जिहड़ा गुरु मर्यादा गुरु हुक्म नूं मनदा है। हजे तक साडी सब तो वड्डी त्रासदी यह है कि साडी कौम नूं हजे तक पता ही नहीं भी असी करना की है, असी तुरना किहड़े पैंडे ते है, साडा स्टैप की है, साडी जिंदगी किधर नूं, साडा मनोरथ की है। साडा मनोरथ है एक अकाल पुरख दे नाल मिलना। ठीक, उस अकाल पुरख वास्ते मिलण वास्ते हर एक कौम की एक एक मर्यादा है। मुसलमान हदीसां ते विश्वास करता है, ईसाई बैपटिज्मा, ये न्यू टैसटामेंट, ओल्ड टैसटामेंट, बाइबल ग्रंथ, इवें ही मनु सिमरतियां हिंदू धार्मिक ग्रंथां दीयां मर्यादा जिहड़ी उन्होंने नियत की है। ठीक, सिख कौम ने एक ऐसी मर्यादा तैयार की। दूजी गल, एक गल मैं इत्थे होर जांदा जांदा कह देना चाहुंदा, ये कोई बुद्धिजीवियों के अपने विचार नहीं, ये सारिਆਂ ਦਾ मेन सेंट्रल आइडिया धन गुरु ग्रंथ साहिब है। ठीक, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी ते उहदे सिद्धांत नूं कढ के एक वार्तक रूप दे विच मर्यादा तैयार की। बड़ा योगदान इहदे विच पाया भाई गुरदास जी दीयां वारां, भाई गुरदास जी दे कवित, भाई नंद लाल सिंह जी दीयां रहतनामिਆਂ चों कढ के ये मर्यादा साडे वास्ते साडी झोली विच पाई जी, ताकि सिख एक अकाल पुरख का पुजारी होवे। हुण इहदे विच कुछ अंक इस तरह के आ जी जिन्हां नूं मैं, क्योंकि हमेशा ही जिथे भी प्रचार करदा वां फिलहाल रहत मर्यादा का करदा, क्योंकि मैं सोचदा वां कि जद तक असीं रहत मर्यादा के सही ढंग नाल लोकां तक प्रसार ते प्रचार नहीं कर सके जी, इसे करके अज साडे वास्ते सब तो वड्डी मुश्किल है कि साडा प्रीचर वर्ग, जिन्हों आपां कथावाचक कहने आ, कीर्तनीय सिंह कहने आ, ढाडी सिंह कहने आ, साडे सारियां दी सोच जुदा जुदा है। बिल्कुल जी, हालांकि असीं एक अकाल पुरख नाल जुड़े हां, एक अकाल तख्त नूं असीं अपना सुप्रीम कोर्ट कहने जी, ते जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट तो हुक्म आवे उहनूं भी असीं मनना चाहिए। ठीक, असीं अकाल तख्त साहिब दी सत्कार तां करांगे जे असीं इन बिन जो उहदे विच लिखिआ है उहनूं अपने जीवन दे विच धारण करांगे। इहदे विच इसे करके कुछ कुछ पॉइंट सब तो पहलां सिख रहत मर्यादा दा सिख दी तारीफ जी, सिख कौन आ, ये बड़ा वड्डा भुलेखा है जी। अज हर मनुख कहंदा मैं सिख हाँ, पर सच्चे पातशाह गुरुदेव जी महाराज जी ने बाणी दे विच भी किया सो सिख सखा बंदप है भाई, जो बंदप है भाई गुर के भाणे विच आवे। भाणा की है मर्यादा, उहदी रज़ा, उहदा हुक्म, उहदे हुक्म दे विच तुरना, जो उन्हें हुक्म कीता है उहनूं हुक्म नूं मनना। राइट, उसे हुक्म दे विच तुरन वाला सिख आ। जो इस्त्री जां पुरख जी
ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ। 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੱਕ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਸ਼ਟ ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਮ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਿੱਖ ਜਿਹਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਕੇਵਲ ਮਨੌਤ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਆ। ਠੀਕ। ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੈ ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨੋਰਥ ਇੱਕ ਆ, ਸਾਡੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਇੱਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। 1430 ਅੰਗ ਜਿੰਨੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਆ, ਉਸ ਇੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਥੱਲੇ ਦੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੱਖ ਬੜਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਖ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਲਿਖੇ ਜੀ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਾਣ ਜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਸਤਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਇਸਲਾਮ ਮਤ ਵਿੱਚ। ਕੇਵਲ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਮਨੂ ਸਿਮਰਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਧੋਖਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਸੋ ਕਿਉ ਮੰਦਾ ਆਖੀ ਹੈ ਜਿੱਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ। ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਹਰ ਪੱਖ ਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਰਵੇ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀ ਜਾਂ ਪੁਰਖ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਮੰਨੇ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤੀ। ਰਾਈਟ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਜ਼ ਕੀਤਾ, ਇਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਚਾਹਾਂਗਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਈ ਕਿ ਨੋ ਡਾਊਟ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਟ ਅਫਸੋਸ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀਰਤਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਤਾਂ ਇਹ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਕਿਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੀ ਗੱਲ ਅੰਕਿਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਔਰਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ? ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕੁਝ ਕੁ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਰਿਆਦਾ ਚਾਲੂ ਹੋਈ, ਲਾਗੂ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਤੁਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ। ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਵਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬੈਕਡਰੋਪ ਆ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਦਾ, ਕਿ ਜਿਸ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਰਾਈਟ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਆ। ਵੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਪੱਖ ਆ, ਇੱਕ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹਾਵੀ ਆ। ਟਕਸਾਲ ਗੁਸਤਾਖੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਲੱਗੇ। ਅੱਜ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਮਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਇਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤੁਰ ਪਈ ਹੈ। ਠੀਕ। ਇਹ ਸੋਚਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਫਰਕ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਤੇ ਔਰਤ ਨਾਲ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ। ਬਰਾਬਰ ਅਧਿਕਾਰ ਆ। ਕੀਰਤਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਆਪ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਰਤਨੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਉਹ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਔਰਤ ਕੀਰਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਠੀਕ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਥਾ 'ਚ ਵੀ, ਆਪਣੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਦੂਜਾ ਭਾਵੇਂ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਮੇਨ ਟਾਰਗੇਟ ਆ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਮੇਨ ਬੇਸ ਆ। ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਆਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਜੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰੱਖਦਾ। ਠੀਕ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਊਂਗਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਊਂਗਾ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਔਰਤ ਬਰਾਬਰ ਦਰਜਾ ਵਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਜਦੋਂ ਸਿਧਾਂਤ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨਿਯਤ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ। ਅੱਜ ਸੰਤ ਮਰਿਆਦਾ ਆਹ ਹੁਣ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਆ ਜੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਅੱਜ ਇਸ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਵੀ ਮਖੌਲ ਉਡਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਰਾਗੀ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੰਗੋ ਅੱਜ। ਰਾਈਟ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ
ਕਿ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਈਨ ਤੁਸੀਂ- ਕਰਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਵਾਈ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ 10-15 ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰੋ। ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਚੇਤੇ ਆ ਬਾਬਾ ਬਕਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਧਰਤੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ। ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹਾਊਸ ਤੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਕਾਪੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੀ। ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਰਾਜ ਵਿੱਚ ਲੱਭੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਐਕਸਟਰਾ ਆਰਡੀਨਰੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈਗੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਮੰਗ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਰਾਈਟ 15 ਮਿੰਟਸ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਲੱਭਦਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੀ ਸੌਰੀ ਵੀਰ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਉਹ ਲਿਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ, ਲਿਆਂਦੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ। ਇੰਨੇ ਅਵੇਸਲੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਰਾਈਟ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੇ ਜੀ, ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ। ਲੈਣੇ ਜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ। ਹਰਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਬੇਸ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕਨੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲੈਣੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ, ਵਾਪਸ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ।